हेलो एवरीवन हुण ਅਸੀਂ कर रहे हैं बीएड फस्ट ईयर का जो साडा टीचिंग सबजैक्ट है टीचिंग ऑफ पंजाबी जिहदे विच ਅਸੀਂ अपनी सैकेंड यूनिट स्टार्ट की हुई है। जिवें पिछले लैक्चर विच आपां टॉपिक स्टार्ट किया सी लैंगुएज एक्टिविटीज़ कि जिहड़ियां भाषा सीखण दे विच भाषा क्रियावां साडी सहायता करदियां ने ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਵ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ लैंग्वेज एक्टिविटीज़ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ फायदेमंद ने, बहुत ज़्यादा जी सहायता करदियां ने। तो पिछले लैक्चर में आपां गल कीती सीगी वाद विवाद प्रतियोगिता की कि वाद विवाद प्रतियोगिता की हुंदी है, की सानू इसके लाभ हुंदे ने। तो हुण असीं अपने इस लैक्चर में गल करांगे कविता पाठ का उच्चारण रिसाइटेशन कि जो कविता पाठ हुंदा गा ਉਹਦਾ उच्चारण सानू किवें करना चाहिए, की साडी जिहड़ी ओह हैल्प करदा है सानू भाषा सीखण विच। आपां गल करदे हां कविता पाठ दा उच्चारण। जिवें हुण सानू शब्द तो ही कविता पाठ, कविता का मतलब कि एक जिहड़ी लयबद्ध तरीके नाल एक सुर विच पढ़ी जाने वाली शैली हुंदी आ ओह हुंदी आ उसनूं असीं कविता पाठ कहने आ। कविता पाठ का उच्चारण का मतलब हुंदा गा कि उसका उच्चारण करना, उसनूं बोलना। कविता का उच्चारण करना हर एक दे बस की गल नहीं हुंदी क्योंकि कविता का जिहड़ा उच्चारण करना वो एक कला हुंदा गा ते हर एक परसन जिहड़ा कविता का उच्चारण एक सही तरीके नाल नहीं कर सकता। पहला तो जदों भी कविता का जिहड़ा उच्चारण करना गा सब तो जिहड़ा मेन पार्ट हुंदा उत्थे सब तो जिहड़ी जरूरी गल हुंदी उत्थे सानू जिहड़ा कवि हुंदा गा ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ क्योंकि जिन्ना चिर ਅਸੀਂ कवि के विचारां कवि के भावां नूं समझ नहीं सकते तो साडी जिहड़ी कविता का उच्चारण आ वो सही तरीके नाल नहीं हो सकता। क्योंकि कविता बहुत तरीके नाल लिखी जाती है। जिवें कविता की गल करिए तो आपां इहदे विच की हुंदा गा वीर रस भी हुंदा गा, विरों के जिहड़े गीत ने वो भी हुंदे ने, एक जस्ट मनोरंजन लई लिखी हुई भी कविता हुंदी है। तो किसी कविता विच जिहड़ियां समाजिक कुरीतियां हुंदियां ने उन्हां दी गल भी कीती गई हुंदी है। हुण जेकर आपां गल करिए कि बिरहों दा गीत है ते एक जिहड़ा वीर रस दी कविता है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ उच्चारण करन दा ढंग है वो ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कविता पाठ करते हैं कविता पाठ का उच्चारण ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ हद तक मायने रखते हैं क्योंकि ਜਿਹੜੇ हाव भाव ने वो तां ही ਜਿਹੜੇ सही तरीके नाल आपां पेश कर सकते हैं जदों सानू उस कविता के ਜਿਹੜੇ अखर ने जदों उस कविता के शब्द है उस कविता दी ਜਿਹੜੀਆਂ लाइनां ने ਉਹਦੇ जेकर आपां समझांगे तां ही कि अपने ਜਿਹੜੇ हाव भाव ने वो प्रकट करांगे। जदों सानू कविता के अर्थ ही नहीं समझ आ रहे कवि द्वारा लिखे हुए ਜਿਹੜੇ विचार ने ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ भाव ने वो समझ नहीं आ रहे तो आपां ਜਿਹੜੇ कविता का उच्चारण है अपनी जिहड़ी आवाज़ का उतार चढ़ाव उत्थे अपने जिहड़े हाव भाव ने वो सही तरीके नाल किया नहीं पेश कर सकते। और कविता का मेन जिहड़ा मोटिव है जां मेन गल है कविता की उत्थे की आ हाव भाव पेश करने, हाव भाव पैदा करने बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदे ने क्योंकि किसी भी कविता नूं पढ़न का आनंद तां ही आउंदा गा जदों असीं प्रॉपर उसनूं अपनी बॉडी लैंग्वेज अपनी हाव भाव ते एक जिहड़ी सुर हुंदा गा एक जिहड़ा लय हुंदा उस विच प्रॉपर पढ़ांगे तां ही कि एक कविता नूं पढ़न दा जिहड़ा आनंद है वो आ सकदा है। तो इस करके असीं कह सकते हैं कि हर एक जिहड़ा परसन है हर एक जिहड़ा विद्यार्थी वो की आ कविता एक सही तरीके नाल जां सही अर्थां विच वो नहीं पढ़ सकदा ते एक भाषा विच माहर ते अमीर आदमी ही इस काम में सफल हो सकता है। कविता का जिहड़ा पाठ उच्चारण है उस करन में सफल हो सकता है क्योंकि कविता एक जिहड़ी स्रोती कला है, इसका संबंध जिहड़ा मन ते वो सुनन नाल है।
ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਰਸਰੀ KG ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਚਰ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਛਲੀ ਜਲ ਕੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਉਸਕਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਛਲੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰ, ਉਹਦਾ ਤਾਲ, ਉਹਦੀ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪਾਠ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਚੰਗੇ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਲੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ
ग्रहण करके आपां सुन भी लिया, आपां बोल भी लिया, फिर की करना गा, दूजा पक्ष किहड़ा हो गया, उहदे जिहड़े अर्थ ने, हर एक शब्द का हर एक लाइन का जिहड़ा अर्थ सानू आउणा उत्थे जरूरी हुंदा गा। पूरे सुर ते लय नाल, सुर ताल नाल ते एक तरन्नम पूरे तराने विच जिहड़ी गाई गई कविता हुंदी है, ओह सुनने वालियां दा जिहड़ा मन मोह लैंदी है, उत्थे ओह खिच दा जिहड़ा केंद्र ओह बन जांदी है। आपां कह सकदे हां कि एक ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲਣ वास्ते सानू जिहड़ी कविता गा उस नूं चंगी तरह ते सुर ताल विच एक पूरे तराने विच जिहड़ा गाउण दी जरूरत हुंदी है। बच्चों ते बुढ़ियां नूं अपने वल खिੱਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰੇ ਲੈ ਸੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਨਮ ਵਧੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਦੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ अर्थ समझाउण वास्ते और एक कविता के आनंद मानण वास्ते। दूजा आपां गल करदे हां कविता द्वारा संगीतमय हुलारा ते आनंद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि कविता पाठ का जिहड़ा उच्चारण वो गीतां की तरह किया जाता है। कविता गीतां का ही एक पाठ हुंदी आ, उहदे विच वख-वख तरीकिਆਂ ਦੀਆਂ शैलियां, वख-वख तरीके के रास दे नाल कविता लिखियां जांदियां ने, जिवें वीर रस, विरों दे गीत, एक मनोरंजन भरपूर जिहड़ियां कविता हुंदियां ने, जां समाजिक तबके नूं लैके जां समाजिक जिहड़ा साडा वातावरण उहनूं लैके जिहड़ियां लिखियां जांदियां ने कविता, तो वो की आ एक संगीतमय जिहड़ा हुलारा दिंदियां ने। संगीतमय हुलारा ते उस हुलारे दा आनंद असीं माण सकदे हां जेकर कविता नूं पूरे लैबद्ध ते सुरबद्ध तरीके विच गाया जाए। कविता एक सुर ते तालमय हुनर है जिस विच सानूं जिहड़ा संगीत है, संगीत भी सीखा जा सकता है और संगीत सीखण की जिहड़ी जरूरत है वो भी साडी पूरी हो जाती है। इस विचलियां लय ताल ते चाल दीयां लोड़ां, शुद्ध उच्चारण ते जो स्पष्ट है वो स्पष्ट प्रगटा दा जिहड़ा मुੱਢ ने वो मंगदियां ने। किते भी सानू जिहड़ा अर्थ है उहदा इस तरीके नाल सानू शब्द जां इस तरीके की ताल विच असीं शब्द नहीं बोल सकते कि उसदे जिहड़ा अर्थ है उहदे विच फर्क आ जावे। इस करके सानू प्रॉपर अर्थ जिहड़ा पेश करन वास्ते उहदा प्रॉपर जिहड़ा सुर है, प्रॉपर जिहड़ा ताल आ उहदे विच ही बोलण की जरूरत हुंदी है। होर किहड़ी लोड़ है जिहड़ी कविता लई हुंदी है, उच्ची पढ़न नाल बच्चे जिहड़े कवि दे भावां नूं ओह जल्दी समझ सकदे ने। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ पढ़न नाल ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ अर्थ ने, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ अर्थ ने, ਜਿਹੜੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ अर्थ ने ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਨ ਪਾਠ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੌਨ ਪਾਠ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ मीनिंग ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਨ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਨ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ अर्थ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ, ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ उच्चारण की वो जरूरत होंगी है। तो इस विधि द्वारा कविता पाठ करने वास्ते जिहड़ा शब्दों में जिहड़े उतार चढ़ाव की जरूरत है, तुहानूं आवाज़ विच आवाज़ चेंज करने की जिहड़ी जरूरत आ वो वधिया तरीके नाल कीते जाण ते अंग संचालन ते संकेतां दे तरीके नाल, जिवें पहले दस्सिया सीगा कि खास करके जिवें छोटे बच्चों को बॉडी लैंग्वेज बहुत यूज़ की जाती है। अंग संचालन ते जिहड़े होर थोड़े बहुत संकेत हुंदे ने उन्हां नाल की हुंदा गा इस काम विच बहुत सहायता मिलती है, मतलब उसदे अर्थ जानने विच बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो कविता पढ़न समय ये गल्लां बहुत ज़्यादा ध्यान विच रखणियां जरूरी ने कि सारी दी सारी कविता इक्को बार ही पढ़ी जाए, उन्होंने टुकड़िਆਂ ਵਿੱਚ ना वंडिया जाए। इस नाल प्रवाह ते जिहड़े भाव हुंदे ने उन्हां दी एकता बनी रहिंदी है। दूजा सानू जिहड़ा अर्थ आ ओह समझण विच भी सहूलियत हुंदी है ते बार-बार दोहराउण नाल की हुंदा गा जिहड़े ओहदा आपसी लिंक हुंदा गा ओह टुट जांदा गा। जिहड़े अर्थ ने आपां कह सकदे हां कि अर्थां विच फेरबदल है जिहड़ा वो हो सकदा गा। कविता पाठ करते समय सानू कविता दीयां जिन्नियां भी लोड़ां हुंदियां ने उन्हां नूं पूर्ण तौर ते ध्यान विच रखना चाहीदा गा। जदों आपां ज़्यादा चीख के जां फिर ज़्यादा ही मध्यम आवाज़ विच कविता पाठ करते हैं तो उससे फायदा नहीं हुंदा, बच्चों नूं उत्थे आनंद नहीं आउंदा। तो कविता पाठ का जिहड़ा उच्चारण हुंदा एक प्रवाह ते भाषा का एक प्रवाह ते एक मध्यम गति विच होना चाहिए ते आवाज़ विच खास करके मिठता होने बहुत ज़्यादा जरूरत है ताकि जिहड़ा कविता का पूर्ण रूप नाल आनंद माणिया जा सके। तो ये सी अपनी कविता पाठ की गल कि कविता पाठ किवें सानूं भाषा सीखण विच
सहायता करता है किवें असीं अपने पाठक्रम विच एक भाषा कविता उच्चारण का सहारा लैके बच्चों को भाषा जिहड़ी सिखा सकते हैं, भाषा ते उन्हां दी पकड़ बना सकते हैं। अगे आपां गल करते हैं कवि सम्मेलन ते कवि दरबार की। कवि सम्मेलन ते कवि दरबार जिहड़ा अपना नैक्सट एक लैंग्वेज एक्टिविटी है, नैक्सट जिहड़ी भाषा क्रिया दी वो आ साडी कवि सम्मेलन ते कवि दरबार। कवि सम्मेलन ते कवि दरबार। हुण जिवें कवि सम्मेलन ते कवि दरबार तो ही पता लगदा कि कविता दा पाठ करना, उत्थे कविता दा उच्चारण करना, तो वो की हुंदा गा कवि सम्मेलन या कवि दरबार। ते कवि सम्मेलन या कवि दरबार फिर सानू भाषा सीखण विच किवें सहायता करदे आ। कवि सम्मेलन जिहड़े जां फिर कवि दरबार जो बच्चों विच की करदा कविता पाठ का जिहड़ा उच्चारण आ उस कारण विच बहुत ज़्यादा जिहड़ी सहायता करता है, बहुत ज़्यादा वो लाभदायक हुंदा। क्योंकि कवि दरबार विच या कवि सम्मेलन विच बहुत सारे कवि हुंदे ने जिहड़े अपणियां लिखियां कविता गा के सुणाउंदे ने जां फिर दूजे दियां लिखियां होईयां कविता का उच्चारण करदे ने। इस विच की आ बच्चा जिहड़ा वो एक आनंद मान सकता है। क्योंकि जो असीं सारा दिन आपां कह लईए कि हर रोज़ एक पुस्तकां पढ़ना, उसे पुस्तकां की पढ़ाई करवाई जाना, तो वो की हुंदा गा उहदा जिहड़ा पढ़न का ढंग हुंदा ना एक बेरस हो जांदा गा। तो कई बार स्कूल दीयां पुस्तकां विच बेरस नीरस ते मुश्किल कवितावां पढ़ के बच्चा कवितावां तो अक जांदा गा, उहनूं लगदा गा कविता कोई ढंग की चीज़ नहीं है, इहदा पढ़न का कोई फायदा नहीं है। तो इस करके समय समय सिर की आ जिहड़े कवि दरबार जां कवि सम्मेलन वो बुलाए जा सकते हैं ताकि जिहड़े बच्चा वो कविता का जिहड़ा वो आनंद माण सके ते उसनूं कविता दी जिहड़ी असली रूप है, कविता की जिहड़ी आत्मा है, असली आत्मा नाल उसका मेल जोल करवाया जा सके, उसकी जिहड़ी जानकारी उसका जिहड़ा पहचान आ वो करवाई जा सके, तो कविता प्रति उन्होंने जिहड़ा प्यार आ वो जगाया जा सके। क्योंकि जदों बच्चों को खुद कविता पढ़ते हैं तो कई बार उन्होंने जिहड़े उन्होंने मतलब ने जिहड़े अर्थ वो नहीं समझ आउंदे ते बच्चों लिए वो की हो जाता गा वो एक बेरस हो जाते हैं, बेतुकियां चीज़ां हो जाती हैं। इस करके कवि दरबार का फायदा हुंदा गा कि जदों तुसीं बच्चों को सिखा रहे होंदे हो कविता तो बच्चे एक आनंद माण रहे होंदे ने, नाल नाल उत्थे उन्हां दा मनोरंजन भी हो रहा हुंदा। कवि दरबार विच जिहड़े बच्चे हुंदे ने वो कविता की जिहड़ी सुंदरता की परख करन लई ते उसका ज्ञान प्राप्त करन लई एक जिहड़ा महत्वपूर्ण साधन है वो मन्निया गया है। पाठ सहायक जिहड़ियां क्रियावां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ कोशिश करते हैं। वो प्रॉपर मतलब वधिया तो वधिया तरीके नाल आपां अगर गल करिए कविता का जिहड़ा पाठ उच्चारण करन दी वो कोशिश करते हैं। तो असीं जिहड़ा कवि दरबार आ वो वैसे भी रख सकते हैं, बाल सभा मनाउण लई भी रख सकते हैं, या फिर किसी आपां कह दईए कवि की जन्म दिन के जोड़े मौके तो रख सकते हैं, किसी खास कवि ਲਈ रख सकते हैं। तो उस खास कवि ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ लिखिया हुई कवितावां ने ਆਪਾਂ सिर्फ उस कवितावां की गल कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर कवि ਦੀਆਂ कवितावां की गल कर सकते हैं, ਜਾਂ कोई पार्टिकुलर एक विषय रख सकते हैं, कोई टॉपिक रख सकते हैं, वो किसी सामाजिक जिहड़ा टॉपिक आ वो रख सकते हैं। तो इस प्रकार असीं ये हो सकता गा कि कविता का टॉपिक जिहड़ा एक हो सकता है, जां वख-वख टॉपिक हो सकते हैं, जां फिर एक कवि दीयां कवितावां वख-वख टॉपिकां ते जो लिखिया ने वो हो सकदियां ने, जां वख-वख कवियां दीयां किसी खास विषय ते लिखिया हुई जिहड़ियां कवितावां ने वो हो सकदियां ने। आपां जिहड़ा उहदा प्रतियोगिता आपां वो करवा सकते हाँ।
ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ, ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਤਾਲ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕਵੀ ਵਾਂਗੂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕਵੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਕਵੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਵੀ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲੈਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹੀ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਿਆਕਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਪਾਠ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ। ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਆ,
ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਇੱਕ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਚੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 4th ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।